Good afternoon, students. Welcome to today's embedded system class. I think in our earlier classes we discussed everything regarding your block diagram, and then in that we selected your system core. In your system core, we had many types. So, in that, I think probably yesterday I just brief you about microprocessor, I suppose. We shall see. I'll revise once again, and then we shall continue with your other microcontroller. If possible, we shall finish it off microcontroller today also. I think yesterday I said you some basic things regarding microprocessor ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ processor. It doesn't have any sort of memory, it doesn't have any sort of a predefined peripheral, it doesn't have any sort of some fixed amount of processing, likewise data memory likewise. So depending on your application you can connect it externally. So such things, such processors are referred as microprocessors. You can give n number of example, but for the namesake you can just give some application development softwares, games, websites, and even a basic what you can say, a computer can also be assembled computer can also be regarded as microprocessor also. So when it comes to microcontroller, everything will be predefined and it will be present inside. You cannot change it. Manufacturing time ಅಲ್ಲೇನೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಸ್ microcontrollers. So these are the basic difference between a microprocessor and a microcontroller. However, yesterday I think we started discussing microprocessor. So microprocessor will be always having CPU inside them, but they do not have. We shall study that regarding with respect to your block diagram itself. Always your microcontroller will be having CPU inside it, but they do not have RAM, ROM and other peripherals. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ peripherals, either that can be timer, counter, program counter ಇದೆ, but regular counter ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. So many such peripherals are not present in your microprocessor. So and then your basic block diagram consists of all these 6 important units. The first one is ALU. ALU ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ arithmetical logical operation. So we have a number of arithmetic and logical operations. For all such we have to make use of ALU. Basic computing or controlling can be provided by ALU unit ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The second one is registers. Registers ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? To store your address or data or result. ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡೇಟಾನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Similarly, you are having timing and control unit. All the timing constraint, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ? ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟು ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡರ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್, ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ fetches the address of the next instruction to be executed, and it also keeps some of the count of the number of instruction that should be executed. ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಐ ಸಪೋಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್, ಡೇಟಾ ಬಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಏನಿಗೆ ಪ್ರಾಬಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಬಸ್. ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಬಸ್ಸಸ್. ಎಸ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಕ್ಕಿದು ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ
ಕಂಟ್ರೋಲರಿಂದ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪೆರಿಫರಲ್ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ರೆಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್, ಒಂದೇ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೆರಿಫರಲ್ಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ address bus is unidirectional, which is used to transmit address from processor to the peripheral. Data anta bandaga either it can be any sort of information. ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೂ bidirectional ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ the data can be sent from peripheral to the processor and then also from processor to the peripheral. And the last one, control bus anta bandaga. So control bus basically is used to provide controlling signals, read or write signal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ read or write signalsನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have a dedicated bus, that is control bus. ಸೊ ರೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಪೆರಿಫೆರಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, not only reading and writing functionality, also it is also having capability of transferring timing signals or clock pulse ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸಸ್ನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಈಗ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? if you are going to transmit your clock pulses, then your proper timing can be maintained with all the peripheral and the action of the processor. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೆರಿಫೆರಲಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೆರಿಫೆರಲಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಈವನ್ ಯುವರ್ control bus is going to provide the same clock pulse to the peripheral that you are going to use. So these are all the important things that we have studied regarding your microprocessor. So ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದ 6 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಡೇಟಾ ಯಾವುದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ALU, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್. ಟೈಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೋಡಿ ನಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫೆಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಮರಿ. ಎಸ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ, ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಫೆಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್. ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಫೆಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯುಸಿ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಫೆಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಜಸ್ಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಡೇಟಾ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಆದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈಟ್ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಇದುವರೆಗೂ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮೈ ಕೆರಿಯರ್ ಒಂದು 5 to 6 times CET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. 5 to 6 ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 4 ಸಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಬಸ್? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್, ಡೇಟಾ ಬಸ್, ಅದು ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಪ್ರೂಫ್. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದ್ದೇ ಕ್ವಶನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಈ ವರ್ಷ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದೇ ಮೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವಾಗಲೇ ನೀವು CET ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್.
ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೆನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಯರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಐದರ್ ರ್ಯಾಮ್, ರಾಮ್, ಪೆರಿಫೆರಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ controller is called as microcontroller. So adane ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, microcontroller is having CPU along with fixed amount of RAM, ROM, you cannot change it, ಅದಕ್ಕೆ fixed ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, and other peripherals on a single chip. It is also called as computer on a single chip, right? ಈ ಥರ computer on a single chip ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟೇನೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they are designed only to perform specific task. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನ ನೀವು ಅದರೊಳಗಿರೋ ಮೆಮರಿನ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಪ್ಲೇಯರಲ್ಲಿರೋ ಮೆಮರಿನ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸ್ನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇವಾಗ ಡ್ರಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೋಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಅವ್ರು DC ಮೋಟರ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he will first decide all the peripherals, the amount of memory that is required, the type of things that are need to be fabricated on that board, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಟ್ಟೆನೇ ಒಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, these applications are predefined. And also applications such as mobiles, washing machines, microwave ovens, as I said, you can name number of examples. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. You should move on to your basic block diagram ಹೋಗೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ what you can say components or functional units. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ we have many such components. ಇದರಲ್ಲಿ RAM it is already fixed, ROM ಇದೆ, ADCs and DAC ಇದೆ, parallel port interfaces ಇದೆ, serial port interface ಇದೆ, interrupts ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ALU and instruction decoder ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ these are all the things that we have in our basic block diagram ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಆಸ್ ಯರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ALU, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡರ್. ಸೊ ALU ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So because of all these reasons, your microcontroller is called as system on chip ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ we have two basic classification, RAM and ROM. RAM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ random access memory which is a temporary one. ROM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ read only memory which is a permanent memory ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. And then we have many types of memory also. ಈಗ ಮೆಮರಿ ಏನಿಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಬಂದರೆ EEPROM ಅಂತಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ROM, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ LED, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್, LED ಆಗಿರ್ಬೋದು, LCD ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಟೈಮರ್ ಆರ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ. ಸೊ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ interrupt for a program when there is an error that is being generated during execution. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗೇ ಎಲ್ಲ
ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಆಗಲಿ ಮುಂಚೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಇಟ್ ವಿ ನೀಡ್ interrupt. We have an interrupt controller. We have a dedicated interrupt controller in our microcontroller. So similarly, you are having timers and counters. Timers and counters anta bandaga, so we have to provide timing anta helbodu, and then also to have counting anta helbodu. So timers or counters jote even you have program counter adarallene irutte. So you have all those things. So and then one last one, in the last one li bandaga clock circuit is a clock circuit for clock pulses, frequency measuring, generation of oscillations, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೆರಿಫರಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ದು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Similarly, we are having generation of oscillations also. Oscillation generation ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ we have clock circuit. So probably ADC and DAC between ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ADC analog to digital conversion if you have analog input, ಹಾಗೆ DAC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ digital to analog conversion. If you have any probably ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ADCನ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಡೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ DACನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಂಟಿಲ್ ನಾವು. ಇದುವರೆಗೂ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅನಲಾಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅನಲಾಗ್ ನೇಚರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್. ಹಾಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅನಲಾಗಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಒಂದು 100%ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 90% ಕೇಸಸ್ ಅನಲಾಗಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ 10% ಆಲ್ಸೋ, ಅದು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ even select or choose DAC and ADC depending on our application. So again let me tell you, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈನರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ALU, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಕೋಡರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರ್ಯಾಮ್, ರಾಮ್ ಎರಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ EEPROM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡಬಲ್ EEPROM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ. ಬರೀ EEPROM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್. EEPROM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಡಬಲ್ EEPROM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ EEPROM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಎರೇಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಎರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಎರೇಸಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಫೋಟೋ ಫಿಲ್ಮ್. ನೀವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವ, ಆ ಥರ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಎರೇಸಬಲ್ EEPROM ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಡ್ LED ಮತ್ತು LCD ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್, ಎಸ್, ದ ಸೇಮ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ವೇರಿಡ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಆಲ್ ದ ಸೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ADC, DAC, and then also the last one is interrupt controller. So probably I think we have covered each and every aspect regarding your microcontroller. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇನ್ ಯರ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾಳೆ ಅದೇನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದೋಣ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ RISC ಆ್ಯಂಡ್ CISC, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್, ಈ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಹವೆವರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಯೂನಿಟ್. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಹೌದಾ?
Okay, that's all for today. I hope this class was useful. Um, Nale, you should continue your other topics. Thank you.